गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। केम छो बाळको बधा मजामां ने? ओके, तो बाळको आपणुं 5मुं युनिट कोळसो अने पेट्रोलियम शरू हतुं। घणा खरा टॉपिक्स આપણે પૂર્ણ કરી નાખ્યા અને હવે જે થોડા ટોપિક બાકી રહ્યા છે એક બે લેક્ચરની અંદર એ ટોપિક પણ પૂર્ણ થઈ જશે અને સાથે સાથ યુનિટ પણ પૂર્ણ થઈ જશે। હવે લેક્ચરમાં આગળ વધતા પહેલા ગયા લેક્ચરની અંદર જે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી છે ફરીવાર એકવાર એને તાજી કરી ત્યારબાદ આપણે આપણા લેક્ચરમાં આગળ વધીએ। તો બાળકો ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે ટોપિકો ભણ્યા તેની જો વાત કરવામાં આવે तो गया लेक्चर में આપણે शुरुआत में पेट्रोलियम જોયું હતું। पेट्रोलियम ની વાત કરી હતી તો એમાં જોયું હતું કે જેમ કોલસો છે એ અશ્મિ બળતણ સજીવોના મૃતદેહોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે એ જ રીતના પેટ્રોલિયમ પણ સજીવોના મૃતદેહોમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણે જોયું હતું। ત્યારબાદ એની इतिहास विषे बात करी थी कि भाई पेट्रोलियम है ये केवी रीतना निर्माण पाम्युं। तो समुद्रनी अंदर जे सजीवो वसवाट करे छे ए मृत्यु पामे एटले समुद्रना तळिये ए पड्या अने एनी पर धीरे धीरे माटीना थर जामता जाय। ऊंचा दबाण ऊंचा तापमाने हवानी गैरहाजरीमां आ जे सजीवो छे एनुं रूपांतरण पेट्रोलियमने कुदरती वायुमां थाय छे। आ प्रोसेस घणी लांबा गाळानी छे। हजारों लाखों वर्ष पछी पेट्रोलियमनुं निर्माण थतुं होय छे। क्लियर? एवुं नथी के 10 दिवस रहेवा दीए अने पछी पेट्रोलियम निर्माण थई जाय एवुं होतुं नथी। क्लियर? पेट्रोलियम से अश्मिभूत बळतण शा माटे कहेवामां आवे? खबर पड़ी कि वनस्पतिओना प्राणीओना सजीवोना अश्मिओमांथी प्राप्त थाय छे एटला माटे अने पेट्रोलियमने अश्मिभूत बळतण तरीके ओळखवामां आवे छे। क्लियर? हवे बात करिए पेट्रोलियम पण कुदरती पुनः अप्राप्य संसाधनों में शामिल है। एक बार जो खलास थई जाए तो पछी 2-5-10 वर्षे फरी पाछुं प्राप्त थाय एवी शक्यता नथी। एना माटे तमारे लाखों हजारों वर्षनी राह जोवी पड़े जो पृथ्वीना पेटाळमांथी एकवार जो खत्म थई गयुं तो। क्लियर? आ वात आपणे पेट्रोलियमनी करी हती। त्यारबाद आपणे पेट्रोलियम क्यांथी प्राप्त थाय छे ने कुवाओ क्यां खोदवामां आव्या एनो जो बात करवामां आवे तो 1859 में अमेरिका में 8 वर्ष बाद भारतनी अंदर असम खाते माकूम में आ कुदरती तेल प्राप्त थयुं हतुं। थोड़ी टेक्स्टबुक बहारनी बात करी थी। पेट्रोलियम से प्रस्तर खड़कोमांथी प्राप्त थाय छे। पेट्रोलियमनुं सौथी वधारे उत्पादन करता कंट्रीओनी बात करवामां आवे तो रशिया, यूएस, कुवैत अने अरब देश, साउदी अरब। बराबर? आ बधा कंट्रीओ छे ज्यां पुष्कळ प्रमाणमां पेट्रोलियमनो जथ्थो एना जमीनना पेटाळमां रहेलो छे। त्यारबाद बात करीए तो पेट्रोलियम ना जे कुवाओनी बात थई गई। त्यारबाद भारतनी अंदर क्या जग्या परथी पेट्रोलियम प्राप्त थाय एनी जो बात करां तो असम, बॉम्बे हाई, गोदावरी कृष्णा नदीना तटीय प्रदेशों में आ बधा विस्तारोमांथी पेट्रोलियम अने कुदरती वायु से प्राप्त थतो होय छे अथवा तो जथ्थो एमां रहेलो छे। गुजरातनी अंदर पण पेट्रोलियमनो अमुक जथ्थो रहेलो छे। हवे सेकंड मुद्दो जो आवतो आपणे पेट्रोलियम शुद्धिकरणनो। पेट्रोलियम शुद्धिकरण तो पेट्रोलियम शुद्धिकरण शा माटे करवू पड़े? सीधो ज उपयोग केम ना थाय? तो पेट्रोलियम शुद्धिकरण एटला माटे करवू पड़े कि पेट्रोलियम छे एक थी वधारे घटकोनुं मिश्रण छे। पेट्रोलियम शुद्धिकरण एटले शुं? तो पेट्रोलियम अलग अलग घटकोनुं मिश्रण छे तेने अलग दरेक घटकने अलग पाडवानी प्रक्रियाने पेट्रोलियम शुद्धिकरण तरीके ओळखवामां आवे छे। आ पेट्रोलियम शुद्धिकरण गमे त्या जग्याए थाय नहीं। पेट्रोलियम शुद्धिकरण रिफाइनरी में थई शके। हवे अगत्यनो मुद्दो अहींया के भाई पेट्रोलियम शुद्धिकरण रिफाइनरीओ पण ज्यां पेट्रोलियम प्राप्त थाय मोटा भागे त्यां ज होय छे। भाई एवुं शुं काम? त्यां ते
તો પેટ્રોલિયમ શુદ્ધિકરણની રિફાઇનરી એટલા માટે કે પેટ્રોલિયમને રિફાઇનરીમાં શુદ્ધ કરવા માટે લઈ જવું પડે. હવે જેટલું દૂર હોય એટલો એનો લઈ જવા લાવવાનો ખર્ચ વધારે થાય, પરિવહન ખર્ચ વધારે લાગે. એ કોઈ પ્રાઇવેટ કંપની કે ગવર્મેન્ટને પોસાય નહીં. એટલા માટે પેટ્રોલિયમ જે સ્થળેથી પ્રાપ્ત થાય છે એના નજીકના વિસ્તારોમાં આ પેટ્રોલિયમ શુદ્ધિકરણની રિફાઇનરીઓ ઊભી કરવામાં આવતી હોય છે કે જેથી કરીને પરિવહન ખર્ચ ઓછો લાગે. ક્લિયર? તો આ પેટ્રોલિયમ શુદ્ધિકરણના ડેફિનેશનની વાત થઈ ગઈ કે ભાઈ પેટ્રોલિયમમાંથી દરેક ઘટકને અલગ પાડવાની જે પ્રક્રિયા છે, પેટ્રોલિયમમાંથી જે દરેક ઘટકને અલગ પાડવાની પ્રક્રિયાને પેટ્રોલિયમ શુદ્ધિકરણ તરીકે ઓળખવામાં છે. આ રિફાઇનરીની અંદર થાય છે. હવે એમાંથી કેવા કેવા પ્રકારના ઘટકો પ્રાપ્ત થાય એની જો વાત કરવામાં આવે તો ઊંજણ તેલ, કેરોસીન, પેટ્રોલ, ડીઝલ, આવા અલગ અલગ પ્રકારના એલપીજી, આવા અલગ અલગ પ્રકારના ઘટકો છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. એનો ઉપયોગ તો કેરોસીનનો ઉપયોગ જેટ વિમાનના બળતણ તરીકે, સ્ટવ, દીવામાં, ઊંજણ તેલનો ઉપયોગ ઊંજવા માટે, બિટુમિનનો રંગો અને રોડને સમતલ કરવા માટે, આવા અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ પ્રકારના ઘટકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? આપણે એ પણ જોયું હતું કે પેટ્રોલિયમ છે સમુદ્રમાંથી મળે છે, એવા વિસ્તારોમાંથી મળે છે, તો એ પાણી ઉપર કેમ તરે છે? તો તમને ખબર છે કુદરતી વાયુ તો ઘણો હલકો હોવાનો ઘનતાની દ્રષ્ટિએ, અને પેટ્રોલિયમ પણ, બાકીના જે પેટ્રોલિયમના ઘટકો છે એ પણ શું છે? પાણી કરતાં વજનમાં હલકા હોવાના કારણે પાણી ઉપર તરે છે અને એને જુદા પાડવામાં કોઈ અગવડતા પડતી નથી. હવે વાત કરીએ તો પેટ્રોલિયમ છે અને બ્લેક ગોલ્ડ તરીકે, કાળું સોનું કહે છે. શા માટે? તો ત્યારે કાલે લેક્ચરમાં કહ્યું હતું કે જે દેશ પાસે સમૃદ્ધ ઘણી બધો કોલસો અને ઘણું બધું પેટ્રોલિયમનો જથ્થો રહેલો છે એ દેશ સમૃદ્ધોની યાદીમાં ટોપ ઉપર રહેલા છે, સમૃદ્ધ દેશોની યાદીમાં ટોપ ઉપર છે. તો પેટ્રોલિયમનો બહોળા પ્રમાણમાં અત્યારે ઉપયોગ થાય છે, જેથી કરીને વ્યવહારમાં બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોવાના કારણે કિંમત પણ એની વધારે છે, જેથી કરીને પેટ્રોલિયમને કાળું સોનું કહે છે અથવા તો પ્રવાહી સોના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તમે ફોર એક્ઝામ્પલ પેટ્રોલના ભાવ પણ અત્યારે સાંભળ્યા હશે, ઘણા હાઈ થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી હતી પેટ્રોકેમિકલ્સની. પેટ્રોકેમિકલ્સ એટલે શું? તો કુદરતી વાયુ અને પેટ્રોલિયમમાંથી ઘણા અગત્યના ઉપયોગી પદાર્થો પ્રાપ્ત થાય છે, તેને પેટ્રોકેમિકલ્સ કહે છે. એનો ઉપયોગ રેસાઓ બનાવવા માટે, પોલિથીન, પ્લાસ્ટિકના ઉત્પાદનોમાં, ત્યારબાદ કુદરતી વાયુ છે કુદરતી વાયુમાંથી હાઇડ્રોજન વાયુ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. હાઇડ્રોજનનો ઉપયોગ કૃત્રિમ ખાતર, યુરિયા જેવા ખાતરો બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? આટલા મુદ્દાઓ આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર જોયા હતા. હવે બાળકો આપણે ટોપિકની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આજે મેં તમને કરાવ્યું એ ગયા લેક્ચરનું રિવિઝન હતું. હવે આવે છે કુદરતી વાયુ. નવો ટોપિક કુદરતી વાયુ. કુદરતી વાયુ, નેચરલ ગેસ. ક્લિયર? તો કુદરતી વાયુ છે મહત્વનું અશ્મિ બળતણ છે. કુદરતી વાયુ એ મહત્વનું અશ્મિ બળતણ. તો ત્રણ અશ્મિ બળતણની વાત થઈ. ક્યાં ક્યાં ત્રણ? કોલસો, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ. એમાંથી આ બેની થિયરી આપણે જોઈ ગયા. હવે આવે છે કુદરતી વાયુ. આ પણ શું છે? અશ્મિ બળતણ છે. તો કુદરતી વાયુ પણ મહત્વનું અશ્મિ બળતણ છે આ બંનેની સરખામણીમાં. કેમ? તો કુદરતી વાયુ અથવા તો કુદરતી જે વાયુ છે એને પાઇપલાઇન મારફતે
હેરફેર કરી શકાય છે અથવા તો પાઇપલાઇન મારફત એનું શા માટે કુદરતી વાયુ મહત્વનું અશ્મિ બળતણ તો ભાઈ પાઇપલાઇન મારફતે તેમનું વહન કરી શકાય છે તો લખી શકાય પાઇપલાઇન મારફતે વહન કોલસો કે પેટ્રોલિયમનું પાઇપલાઇન મારફતે તમે વહન ના કરી શકો ના કરી શકો પરંતુ કુદરતી વાયુનું પાઇપલાઇન મારફતે વહન થઈ શકે છે ઊંચા દબાણે કુદરતી દબાણયુક્ત કુદરતી વાયુનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે કોનો સીએનજીનો ઊંચા દબાણે કુદરતી દબાણયુક્ત વાયુનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે સીએનજી હવે મહત્વનો પ્રશ્ન કે ભાઈ સીએનજીનું ફૂલ ફોર્મ આપો અથવા તો દબાણયુક્ત કુદરતી વાયુ અને ઊંચા દબાણે એનો સંગ્રહ થતો હોય છે તો વાત કરીએ સીએનજીની તો સીએનજી કુદરતી વાયુ છે એનું ફૂલ ફોર્મ કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ ફૂલ ફોર્મ શું થાય કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ દબાણયુક્ત કુદરતી વાયુ દબાણયુક્ત કુદરતી વાયુ તો એક માર્કનો મહત્વનો પ્રશ્ન નીચેનામાંથી સીએનજી અથવા તો સીએનજીનું ફૂલ ફોર્મ આપો કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ ગુજરાતી થાય દબાણયુક્ત કુદરતી વાયુ ક્લિયર એવું છે કુદરતી વાયુ છે હવે સીએનજીનો ઉપયોગ તાપ વિદ્યુત મથકમાં કરવામાં આવે છે ક્યાં થાય છે તાપ વિદ્યુત મથકમાં સીએનજીનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે તાપ વિદ્યુત મથકમાં સીએનજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ હાલમાં વાહનોની અંદર બીજો ઉપયોગ વાહનોમાં થાય છે તાપ વિદ્યુત મથકમાં અને વાહનોમાં હાલમાં સીએનજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તમને ખબર છે કે સીએનજી વાળા ઘણા વાહનો હાલમાં પણ ઘણા બધા કાર્યરત છે હવે તો સીએનજી પંપ પણ થઈ ગયા છે ખબર ને કે પેટ્રોલ પંપ ઉપર હોય સીએનજી પંપ ઉપર જાઓ એટલે તમને સીએનજી ભરી દે તો વાહનો છે સીએનજીની મદદથી પણ ચલાવવામાં આવે છે તો વાહનોમાં પણ સીએનજી વાયુનો અથવા તો સીએનજીનો ઉપયોગ થાય છે કેમ તો એટલા માટે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલનું જ્યારે દહન થાય છે ત્યારે એનું સંપૂર્ણ દહન થતું નથી અપૂર્ણ દહન થયેલો ભાગ છે એમાં હાનિકારક જે વાયુઓ છે હાનિકારક વાયુઓ હવાની અંદર ભળે છે અને હવાનું પ્રદૂષણ વધારે છે અથવા તો હવાને દૂષિત કરે છે તો પેટ્રોલ અને ડીઝલ છે હવાને દૂષિત કરતા હોવાના કારણે ગવર્મેન્ટ પણ હાલના સમયે એના ઉપર વધારે પ્રમાણમાં પગલાઓ ભરી રહી છે કે ભાઈ હવા દૂષિત ન થાય એટલા માટે વાહનનું પીયુસી કઢાવવું પડે ને એવું બધું પ્રોસેસમાંથી તમારે પસાર થવું પડતું હોય છે તમને ખબર છે દિલ્હી વિશ્વના ટોપ 10 જે વાયુ પ્રદૂષિત કહેવાય એવા શહેરોમાંનું એક શહેર તો એની ગવર્મેન્ટ પણ અત્યારે એ જ માગ કરી રહી છે કે ભાઈ પેટ્રોલ ડીઝલથી ચાલતા વાહનોના બદલે સીએનજીથી ચાલતા વાહનોની સંખ્યા વધારો બરાબર તો ભાઈ શું કામ સીએનજીનું તો ભાઈ સીએનજી છે સ્વચ્છ બળતણ છે કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રદૂષણ ફેલાતું નથી સ્વચ્છ અને પ્રદૂષણ રહિત તો વાહનોમાં પેટ્રોલ ડીઝલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એમાંથી ધુમાડાઓ નીકળે છે ને વાયુ પ્રદૂષિત થાય છે વાયુ પ્રદૂષણ કરવામાં આવે છે પરંતુ સીએનજીનો જો બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સ્વચ્છ છે અને પ્રદૂષણ રહિત છે જેથી કરીને હવાનું પ્રદૂષણ થતું નથી ક્લિયર વાહનોમાં શું કામ સીએનજી વાપરવામાં આવે છે એ હવે પ્લસ
पेट्रोल डीजलनी सरखामणीमां सीएनजी छे ए किंमतमां केवुं होय छे? सस्तुं होय। तो लखी शकाय किंमतमां सस्तुं। कोनी सरखामणीमां? पेट्रोल अने डीजलनी सरखामणीमां सीएनजी छे ए किंमतमां सस्तुं होय छे। तमे पेट्रोल पंप जो ख्याल न होय तो पेट्रोल पंप होय तेनी साथे सीएनजी पंप पण अत्यारे जॉइंट होय। बधे होय जरूरी नहीं, पण अमुक मोटा भागना पेट्रोल पंप साथे जरूर जॉइंट होय छे सीएनजी पंप। तो तमे पेट्रोलनो भाव पूछी लो अने सीएनजी नो भाव पूछो तो एमां घणो बधो किंमतमां डिफरंट जोवा मळे। पेट्रोल डीजलनो भाव घणो हाई हशे ज्यारे सीएनजी नो भाव ओछो हशे। तो पेट्रोल डीजलनी सरखामणीमां किंमतमां पण सस्तुं, एटले मध्यम वर्गने पहोंचाय तेवुं, मध्यम वर्गने परवड़े तेवुं। क्लियर? तो किंमतमां सस्तुं होय छे। हवे आ सीएनजी छे एनी पाइपलाइनो मार्फते वहन करवामां आवे छे। घणा बधा स्थळोए एनी पाइपलाइनो नी मददथी एनुं वहन थाय छे। केवा केवा स्थळोमां? तो गुजरातमां वडोदरामां, गुजरातमां वडोदरा अने दिल्हीना पण अमुक स्थळोए। आ बधामां सीएनजी नुं वहन पाइपलाइन द्वारा थाय छे। वडोदरामां अने दिल्हीना अमुक स्थळो छे त्यां सीएनजीनी पाइपलाइनो नाखवामां आवी छे अथवा तो पाइपलाइन मार्फते सीएनजी नुं वहन थाय छे। क्लियर? हवे बीजो फायदो शुं छे कुदरती वायुनो? भाई सीएनजी एटले कुदरती वायु। कारखानाओमां, घर तथा कारखानामां, घर तथा कारखानामां आ सीएनजी वायु से सीधो ज पाइपलाइन मार्फते पहोंचाड़ी शकाय छे अने सीधा ज दहन तरीकेनो उपयोग करी शकाय। सीधो ज दहन तरीके उपयोग, सीधो ज दहन तरीके। फायदो समझायो कि घर तथा कारखानाओमां आ सीएनजी छे, सीएनजी एने पाइपलाइन मार्फते वहन तमे सीधो ज पहोंचाड़ी शको छो अने एनो सीधो ज उपयोग दहन तरीके थाय छे। एटला माटे ज गुजरातना वडोदरा अने दिल्हीना अमुक स्थळोए आ सीएनजी नुं वहन पाइपलाइन मार्फते थाय छे। क्लियर? आनो फायदो छे तो कोळसाने तमे काय पाइपलाइन मार्फते पेट्रोलियमने पाइपलाइन मार्फते ना पहोंचाड़ी शको। मानी लो पेट्रोलियमनी ज्यांथी उत्पादन थयुं छे त्यांथी पाइपलाइन नाखी दो अने पछी एम के भालो तमारा कारखानामां पाइपलाइन आवा दीए तो पेट्रोलियम सीधो ज दहन तरीके उपयोग में ना लई शकाय। वाय? कारण के पेट्रोलियम से तो घणा घटकोनुं मिश्रण छे, तेनो सीधो उपयोग तमे दहन तरीके ना करी शको। ज्यारे सीएनजी नो सीधो ज उपयोग दहन तरीके थई शके छे, एनो प्लस पॉइंट छे। बीजो उपयोग क्या थाय छे कुदरती वायुनो? तो रसायणों तथा खातरोना, કેટલાક રસાયણો, રાસાયણિક પદાર્થો અને ખાતરો ના પ્રાથમિક ઘટક તરીકે કુદરતી વાયુનો ઉપયોગ થાય છે। ખાતરોનો પ્રાથમિક ઘટક તરીકે, બરોબર? વાત સમજાણી? કુદરતી વાયુનો ઉપયોગ રસાયણો તથા ખાતરોના પ્રાથમિક ઘટક તરીકે જ્યારે એનું ઉત્પાદન થતું હોય ત્યારે એના પ્રાથમિક ઘટક તરીકે પણ આ કુદરતી વાયુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તો એના ઉપયોગ જોઈ લો કેટલા છે। તાપ વિદ્યુત મથકોમાં, વાહનોમાં, ઘર તથા કારખાનાઓમાં અને રસાયણો તથા ખાતરોના પ્રાથમિક ઘટક તરીકે એનો સીધો જ ઉપયોગ થાય છે અથવા તેનો ઉપયોગ આવે છે અથવા તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। હવે જેમ પેટ્રોલિયમ ભારતમાંથી મળી આવે છે એમ આ કુદરતી વાયુના પણ ઘણા સંગ્રહ સ્થાનો છે ભારતની અંદર। ભારતમાં સંગ્રહ સ્થાનોની વાત કરવામાં આવે તો ભારતમાં કુદરતી વાયુના ઘણા
સંગ્રહ સ્થાનો છે. જેમ પેટ્રોલિયમ અસમ બોમ્બે હાઈમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, એમ ભારતના ઘણા વિસ્તારોમાં તેવી રીતના કુદરતી વાયુ પણ પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ મોટા ભાગે કુદરતી વાયુ અને પેટ્રોલિયમ એક જ સ્થળેથી પ્રાપ્ત થતા હોય. જ્યાં પેટ્રોલિયમ હોય તેની સાથોસાથ કુદરતી વાયુ પણ રહેલો હોય છે. તો એના સંગ્રહ સ્થાનોની વાત કરવામાં આવે તો ત્રિપુરા, ભારતમાં ત્રિપુરા, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને કૃષ્ણા તથા ગોદાવરી નદીના મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશ. ભારતના કયા કયા સ્થળોથી કુદરતી વાયુઓ પ્રાપ્ત થાય છે? તો ત્રિપુરા, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને કૃષ્ણા તથા ગોદાવરી નદીના જે મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશ છે, આ બધા વિસ્તારોમાંથી કુદરતી વાયુઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતની વાત, આમ તો વિશ્વ લેવલે ઘણા બધા કન્ટ્રીઓમાંથી આવા કુદરતી વાયુ છે પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ ભારતના મેં તમને સ્થળો બતાવ્યા છે. હવે કેવા કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો આ ટોપિકમાંથી નીકળી શકે એની જો ડિસ્કસ કરવામાં આવે, વાતચીત કરવામાં આવે, તો પહેલું, કુદરતી વાયુ વિશે ટૂંક નોંધ લખો. બીજું, સીએનજીના ઉપયોગો જણાવો. ત્રીજું, ભારતમાંથી પ્રાપ્ત થતા કુદરતી વાયુના પ્રાપ્તિ સ્થાનોના સ્થળોના નામ આપો. આવા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો છે તમારી સામે રજૂ થઈ શકે, અથવા તો ટેસ્ટ અથવા તો એક્ઝામની અંદર આવી શકે. ક્લિયર? હવે થોડાક પ્રશ્નોની વાત કરીએ કે ભાઈ કેવા કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો આવે તો કેવો એનો આન્સર આવે. તો ઇનટેક્સ એક ક્વેશ્ચન છે આપણે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર કે શું આવા અશ્મિ બળતણનો જે છે, અશ્મિ બળતણો, તેને પ્રયોગશાળામાં બનાવી શકાય ખરા? પ્રશ્ન પહેલો, ક્વેશ્ચન, અશ્મિ બળતણને પ્રયોગશાળામાં બનાવી શકાય? અશ્મિ બળતણો છે તેને પ્રયોગશાળામાં બનાવી શકાય ખરા? એવો ક્વેશ્ચન. તો આન્સર શું થાય? આન્સર લખતો નથી, સમજી લો તમે. આન્સર આવે અશ્મિ બળતણોને પ્રયોગશાળામાં બનાવી શકાય નહીં, કારણ કે આ જે સજીવોના મૃતદેહો છે એમાંથી અશ્મિ બળતણમાં રૂપાંતરણ થવાની ક્રિયા ઘણી ધીમી છે. આ સજીવોના મૃતદેહોમાંથી અશ્મિ બળતણમાં રૂપાંતરણ થવા માટે હજારો લાખો વર્ષોની રાહ જોવી પડે. આથી અશ્મિ બળતણોને પ્રયોગશાળામાં બનાવી શકાય નહીં. હવે એક પેઢીએ બનાવવાનું શરૂ, ધારો કે આપણી પેઢી બનાવવાનું શરૂ કરે પ્રયોગશાળામાં, તો લગભગ 25-30 કે એના 100મી પેઢી આવે ત્યારે બને અશ્મિ બળતણ પ્રયોગશાળામાં. તો આટલો બધો કોઈ વેઇટ કરી શકે નહીં, અથવા તો 100 પેઢી કાંઈ એની સાથે સંકળાયેલી ન રહે કે ભાઈ અશ્મિ બળતણ થયું એવું જોવા ન રહે. તો પ્રયોગશાળાની અંદર અશ્મિ બળતણોને ક્યારેય બનાવી શકાય નહીં. તાપમાન પ્રાપ્ત થઈ જાય, હાલો હવાની ગેરહાજરી પ્રાપ્ત થઈ જાય, પરંતુ પ્રક્રિયા જ એટલી ધીમી છે કે એમાં હજારો લાખો વર્ષ લાગે, એટલે પ્રયોગશાળામાં અશ્મિ બળતણોને બનાવી શકાય નહીં. બીજો ક્વેશ્ચન એવો આવે કે ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ બળતણના નામ આપો. ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ બળતણના નામ આપો. ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ બળતણના નામ આપો. એનો જો આન્સર લખવામાં આવે, એનો આન્સર શું થાય? તો ઘનમાં શું આવે? ઘન બળતણમાં લાકડું આવે. યસ,
कोलसो आवे आवे, कोक आवे। क्लियर? आ घन आ बधा ज बळतण छे। त्यारबाद प्रवाहीनी वात करवामां आवे, प्रवाही बळतणनी। तो प्रवाही बळतणमां पेट्रोल आवे के न आवे? आवे। डीजल आवे, केरोसीन आवे। आ बधा प्रवाही बळतणो थया। त्यारबाद वायु, तो सीएनजी आवे, आवे के न आवे? कोल गैस आवे। बराबर? तो आ थयो एनो आंसर के भाई घन, प्रवाही ने वायु बळतण में घन में लाकड़ू, कोलसो, कोक, प्रवाही में पेट्रोल, डीजल, केरोसीन ने वायु में सीएनजी, कोल गैस। क्लियर? आवा अलग अलग एना आंसरो मीन्स के आवा आवे। હવે એટલા જ આવે જરૂર નથી, બીજા પણ આવી શકે બળતણમાં। ઓકે, ત્યારબાદ પ્રશ્ન એવો આવે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલની સરખામણીમાં સીએનજી અને એલપીજી ફાયદાકારક છે, અથવા તો પ્રશ્ન એવો આવે કે સીએનજી અને એલપીજી બળતણ તરીકે ઘણા ફાયદાકારક છે, સમજાવો। तो पहलो मुद्दो ये आवे कि सीएनजी और एलपीजी बळतण ने पाइपलाइन मार्फत एनु वहन करी शकाय छे। सीएनजी और एलपीजी स्वच्छ है, स्वच्छ बळतण है। सीएनजी और एलपीजी ना दहन थी कोईपण प्रकारनुं प्रदूषण फैलातुं नथी। सीएनजी और एलपीजी किंमत में सस्ता है। सीएनजी और एलपीजी में उष्मा ऊर्जा मोटा प्रमाण में प्राप्त थाय छे। आवा अलग अलग एना जे बेनिफिटो होवाना कारणे सीएनजी और एलपीजी बळतण तरीके घणा फायदाकारक छे। आ एनो आंसर थयो। क्लियर? ओके, हवे प्रश्न एवो के पेट्रोल और डीजल करता सीएनजी नो उपयोग करवो फायदाकारक छे, शा माटे समजावो। तो मैं तमने थोड़ी वार पहला समझाव्युं हतुं के पेट्रोल डीजलना दहनथी प्रदूषण फैलाय छे, सीएनजी ना उपयोग करवाथी प्रदूषण फैलातुं नथी अने वाहनोमां बळतण तरीके सीएनजी ना उपयोग करवाथी किंमतमां पण सस्तुं पड़े अने प्रदूषण पण फैलातुं नथी। क्लियर? अने एनुं परिवहन सीएनजी नुं वहन छे ए पण सरळ रीते थाय छे। तो आवा अलग अलग फायदा होवाना कारणे पेट्रोल डीजल करता सीएनजी नो उपयोग वाहनोमां करवो जोईए। आवा मैं तमने घणा अलग अलग प्रश्नों की बात करी। आमांथी कोईपण प्रकारना अथवा तो कोई अलग रीतना प्रश्नों तमने पूछी शके, परंतु कॉन्सेप्ट तमने ख्याल होवो जरूरी है। ओके, तो हवे आगळ वधीए। जो भाई घणा प्रकारना अलग अलग तफावत स्वरूपे प्रश्नों आवे, केवा तफावत स्वरूपे प्रश्नों एनी जो बात करिए तो सीएनजी और एलपीजी ना तफावतना मुद्दा प्रश्न, सीएनजी और एलपीजी ना तफावतना मुद्दा आपो तो आ बाजू आवे छे एलपीजी, आ बाजू आवे छे सीएनजी। आपणे तफावत आपवाना छे एटला माटे। क्लियर? तो आमां पहलो मुद्दो शुं आवे? पेट्रोलियम वायुनुं, पेट्रोलियम वायुनुं ऊंचा दबाणे प्रवाहीकृत एलपीजी में रूपांतरण। पेट्रोलियम वायुनुं ऊंचा दबाणे प्रवाहीकृत एलपीजी में रूपांतरण। आमां कुदरती वायुनुं ऊंचा दबाणे सीएनजी। क्लियर? एलपीजी में मुख्य घटक ब्यूटेन रहेलो छे। मुख्य घटक ब्यूटेन। जो महत्वनो प्रश्न आपणे टेक्स्टबुक ની અંદર उल्लेख नहीं तो पण हूँ प्रश्न क्यारेक क्यारेक वन लाइनर एमसीक्यू में पूछी लईश के एलपीजी में मुख्य घटक तरीके नीचेनामांथी शुं रहेलुं छे, तो याद राखवानुं छे ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्य घटक तरीके ब्यूटेन रहेलो छे। सीएनजी में कुदरती वायु में मुख्य घटक तरीके मुख्य घटक मीथेन। भेगुं न थई जाय खास। एलपीजी में मुख्य घटक तरीके ब्यूटेन छे, सीएनजी में मुख्य घटक तरीके मीथेन छे। कुदरती वायु में मुख्य घटक मीथेन होय, प्रोपेन
અને ઇથેન પણ એની અંદર રહેલા હોય છે, પરંતુ મુખ્ય ઘટક મિથેન છે. હજી કહું છું, ભેગું ન થાય. સીએનજી માં મુખ્ય ઘટક મિથેન, એલપીજી માં મુખ્ય ઘટક બ્યુટેન. ઓકે, એલપીજી નો ઉપયોગ રસોઈમાં, એલપીજી નો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે છે? રસોઈની અંદર કરવામાં આવે છે. સીએનજી નો ઉપયોગ વાહનોમાં બળતણ તરીકે, વાહનોમાં. ક્લિયર? આ થઈ આના ત્રણ મુદ્દા. એલપીજી સીએનજી નો એલપીજી ની સીએનજી નો ઉપયોગ વાહનોમાં બળતણ તરીકે થાય છે. આના ત્રણ જ્યારે એલપીજી રસોઈમાં વપરાય છે. આ તફાવતના ત્રણ મુદ્દાઓ થયા. હવે એલપીજી ની વાત આવી છે, તો એલપીજી ના જો ઉપયોગો જોવામાં આવે તો એ પહેલા એલપીજી નું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? મહત્વનો પ્રશ્ન એક્ઝામની અંદર પણ, ટેસ્ટની અંદર પણ. તો એલપીજી ના ફૂલ ફોર્મની વાત. વાત કરીએ એલપીજી ની. તેનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ, પ્રવાહીકૃત વાયુ. લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ, આ એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે. હવે એના ઉપયોગ તો સ્વચ્છ બળતણ છે, પ્રદૂષણ રહિત છે, પુષ્કળ ઉત્પન્ન કરે છે, અથવા તો ઉષ્મા ઉર્જાનું મૂલ્ય અથવા તો કેલરી મૂલ્ય ઊંચું છે, બરોબર. કિંમતમાં સસ્તું, ત્યારબાદ પુષ્કળ ગરમી એટલે કે ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે છે, પુષ્કળ ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે. વહન કરવું સહેલું, વહન સરળતાથી. તો આ બધાના ઉપયોગો છે. વહન સરળતાથી થઈ શકે છે, સ્વચ્છ બળતણ છે, પ્રદૂષણ રહિત છે, કિંમતમાં સસ્તું છે, પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉષ્મા પણ ઉત્પન્ન કરે છે. કોઈ હાનિકારક પદાર્થો છે વાયુની અંદર છોડતું નથી દહન દરમિયાન. ધુમાડા રહિત સળગે છે, અથવા તો ધુમાડા રહિત દહન થાય, સીધો જ દહન તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. સીધું જ દહન તરીકે. આ બધાના ઉપયોગ છે ભાઈ, સીધા જ દહન તરીકે એલપીજી નો ઉપયોગ કરી શકાય. ક્લિયર? તો ટોપિક આવે છે કેટલાક કુદરતી સંસાધનો મર્યાદિત છે. કેટલાક કુદરતી સંસાધનો મર્યાદિત. છે. ક્લિયર? કેટલાક કુદરતી સંસાધનો જે કુદરતમાંથી પ્રાપ્ત થયા છે, જે કુદરત થકી આપણને ભેટ મળી છે, એમાંથી અમુક સંસાધનો એવા છે કે જેનો તમે અખૂટ રીતે ઉપયોગ કરો તો પણ ખાલી થાય એમ નથી. હવા અને સૂર્યપ્રકાશ. પરંતુ કેટલાક કુદરતી સંસાધનો એવા છે કે જો એનો અવિરતપણે ગમે તેમ ઉપયોગ કરવામાં આવશે તો ટૂંકા ગાળાની અંદર તે ખતમ થઈ જશે, અને ત્યારબાદ ફરી પાછા મેળવવા માટે તમારે ઘણા બધા વર્ષોની રાહ જોવી પડશે. તો આવા જે કેટલાક કુદરતી સંસાધનો છે, મર્યાદિત છે, એની જો વાત કરવામાં આવે તો તમને ખબર છે અશ્મિ બળતણ, ખનિજો, જંગલો. આ બધા એવા છે કે જે કુદરત થકી આપણને પ્રાપ્ત થયા છે, પરંતુ મર્યાદિત અવસ્થાની અંદર. જો આનો ગમે તેમ ઉપયોગ કરવામાં આવશે તો ટૂંકા ગાળાની અંદર કદાચ ખાલી થઈ જાય, ખાલી થઈ ગયા બાદ, પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ
ફરી પાછું પ્રાપ્ત થવા માટે હજારો લાખો વર્ષની રાહ જોવી પડશે. એમાં આપણા યુનિટની વાત થાય છે, એમાં આવે છે અશ્મિ બળતણ. તો અશ્મિ બળતણ છે પુનઃ અપ્રાપ્ય છે. અશ્મિ બળતણ શું છે? પુનઃ અપ્રાપ્ય. જોકે આ બધા પુનઃ અપ્રાપ્ય છે, પરંતુ આપણા ટોપિક આપણા ટેક્સ્ટબુકની અંદર અશ્મિ બળતણનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ખનિજો અને જંગલોનો કંઈ ઉલ્લેખ કે થિયરી નથી. તો આપણે વાત કરવાની છે અશ્મિ બળતણની. તો અશ્મિ બળતણ છે પુનઃ અપ્રાપ્ય છે. આપણે શરૂઆતમાં જ જોઈ ગયા પુનઃ અપ્રાપ્ય. હવે આ અશ્મિ બળતણ એમાં વાત કરીએ તો કોલસો, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ આ બધા અમુક જથ્થાની અંદર જ રહેલા છે. જો આના શરૂ રહ્યો સમયગાળો આવીને આવી રીતનાનો બગાડ અથવા તો આનો ઉપયોગ, તો ટૂંકા ગાળામાં ખાલી પણ થઈ જશે. હવે વાત કરીએ કે આ બધા જ્યારે અશ્મિ બળતણનું દહન કરવામાં આવે છે ત્યારે અમુક હાનિકારક પદાર્થો અથવા તો હાનિકારક વાયુઓ ઉત્પન્ન થાય છે જે હવાને પ્રદૂષિત કરે છે. તો સાથોસાથ વાયુ પ્રદૂષણ પણ થાય છે અશ્મિ બળતણના દહનથી. અશ્મિ બળતણના દહનથી પ્રદૂષણ ફેલાય છે, પ્રદૂષણ થાય છે. ક્લિયર? ગ્લોબલ વોર્મિંગ નો ગ્લોબલ વોર્મિંગ ગ્લોબલ વોર્મિંગ શું છે તમને મેં સમજાવ્યું હતું ગયા યુનિટમાં. તો ગ્લોબલ વોર્મિંગ જેવો ખતરો તોડાય છે પ્રદૂષણ હવાનું થવાના કારણે. બીજા પણ ઘણા બધા હાનિકારકો અસરો ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ બધા અશ્મિ બળતણો છે, એનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો જોઈએ? કે ભાઈ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઉપયોગ કરવાનો નથી, પરંતુ જ્યારે એવું લાગે હવે ઉપયોગ કર્યા વગર કંઈ છૂટકો નથી, ત્યારે જ આ અશ્મિ બળતણોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સમજાણી વાત? કે જેથી કરીને અશ્મિ બળતણો પણ લાંબા ટાઈમ સુધી ચાલી શકે, હવાનું પ્રદૂષણ પણ ઓછું થાય અને હાનિકારક અસરો પણ ઓછી ઉત્પન્ન થાય. ક્લિયર બાળકો? ભારતમાં આવેલી એક સંસ્થા છે PCRA. એ પેટ્રોલ ડીઝલની બચત કઈ રીતના થાય એનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે અથવા તો સલાહ સૂચનો આપે છે. બરાબર? સજેશનો આપે કે પેટ્રોલ ડીઝલનું કેવી રીતના બચત કરી શકાય તે. તો ભારતમાં આવેલી એક સંસ્થા, એનું નામ છે, શું નામ છે? ભારતમાં આવેલી સંસ્થા છે એક, નામ છે PCRA. એનું ફૂલ ફોર્મ ધ પેટ્રોલિયમ કન્ઝર્વેશન એન્ડ રિસર્ચ એસોસિએશન. ક્લિયર? PCRA નું ફૂલ ફોર્મ ધ પેટ્રોલિયમ કન્ઝર્વેશન એન્ડ રિસર્ચ એસોસિએશન. એનું ફૂલ ફોર્મ છે. એ શું કામ કરે છે? તો કે ભાઈ પેટ્રોલ અને ડીઝલની વાહનોમાં બચત કઈ રીતના થાય એના માર્ગદર્શન આપવાનું કાર્ય કરે છે. કામ શું કરે? પેટ્રોલ ડીઝલનું બચતનું, પેટ્રોલ અને ડીઝલના બચત કેવી રીતના થાય એનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. ભાઈ કેવા સલાહ સૂચનો આપે એની જો વાત કરવામાં આવે તો તમને ખબર છે પેટ્રોલ અને ડીઝલના અપૂર્ણ દહનથી હાનિકારક પદાર્થો છે, પ્રદૂષકો, એ વાયુની અંદર ભળે છે અને વાયુનું પ્રદૂષણ કરે છે. તો આવું ના થાય એટલા માટે શું કરવું જોઈએ? તો એ કેવા સલાહ સૂચનો આપે? તો કે ભાઈ શક્ય હોય ત્યાં સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચાલતા વાહનોનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ, શક્ય હોય ત્યાં સુધી. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ શક્ય એટલે તમારે માની લો તમારી પાસે ટાઈમ છે 1 થી 2 કિલોમીટર સુધીનું વોકિંગ કરવાનું હોય, મીન્સ કે કોઈ કામ છે એ તમારાથી દૂર નથી. માની લો કે ઘરે તમે છો, હવે ઘરે છો અને એમ કે ભાઈ તમારે થોડુંક કરિયાણું લેવા
બાજુની એક શોપ ઉપર જવાનું છે. શોપ તમારા ઘરથી 1 કિલોમીટર જેટલી દૂર છે. હવે તમે કોઈ ઇમરજન્સીમાં નથી, તમારી પાસે ટાઈમ પૂરતો છે, તો તમે અત્યારે શું કરો, બાઇક લઈને જાઓ છો, બરાબર? ત્યારે અથવા તો તમે અથવા તો આપણે બધા લોકો બાઇક લઈને જાય. એવું નથી કરવાનું. શક્ય હોય ત્યાં સુધી પેટ્રોલ ડીઝલના વાહનોનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. હવે તમારી પાસે ટાઈમ પૂરતો છે, ઘરે બીજું કંઈ કામ નથી, જાજુ દૂર નથી શોપ, તો ચાલીને જાઓ ને લેવા. તો ચાલીને લેવા જશો તો દરેક વ્યક્તિ એટલું વિચારે, તો વિચાર કરો એક દિવસની અંદર કેટલા પેટ્રોલ ડીઝલની બચત થાય. તો એટલો એનો ઉપયોગ થઈ કે ભાઈ ઉપયોગ આપણે ટાળી દીધો પેટ્રોલ ડીઝલના વાહનોનો, કે ભાઈ આપણે જે બાઇકની આપણે ઝડપથી કામ થાય એ વાત અલગ છે, પરંતુ પૂરતો ટાઈમ હતો ને બીજું કંઈ કામ નહોતું એટલા માટે આપણે વોકિંગ કરીને ગયા, ચાલીને ગયા, તો પેટ્રોલ ડીઝલની આટલી બચત થઈ. તો આટલી બચત થઈ. જો તમે પેટ્રોલ ડીઝલવાળી બાઇક લઈને ગયા હોત અથવા તો કોઈ વાહન લઈને ગયા હોત તો એટલું દહન થાત, પ્લસ એમાંથી હાનિકારક પ્રદૂષકો વાયુની અંદર ભળત, એ બધી વસ્તુ અલગ. તો શક્ય હોય ત્યાં સુધી પેટ્રોલ ડીઝલના વાહનોનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. બીજું, સમયાંતરે સતત તમારા વાહનોનું એન્જિનથી તપાસતો અથવા તો ચેકઅપ કરાવતું રહેવું જોઈએ. ભાઈ વાહનોનું એન્જિન જો ખરાબ હોય તો પૂર્ણ પેટ્રોલ ડીઝલનું દહન થતું નથી ને હાનિકારક પ્રદૂષકો ધુમાડા મારફતે બહાર ફેંકતું હોય છે, જેથી કરીને વાયુ પ્રદૂષણ થાય. બીજું, જો વાયુ પ્રદૂષણ થાય તો એસિડ વર્ષા, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, આ બધા ખતરાઓ ઊભા થતા હોય છે. ત્યારબાદ ટ્રાફિક સિગ્નલ ઉપર તમારે તમારા વાહનનું એન્જિન બંધ કરી દેવાનું છે. હવે ભાઈ ટ્રાફિક સિગ્નલ ઉપર વાહનનું એન્જિન બંધ કરી દેવું જોઈએ? હા, ચોક્કસ. કારણ કે તમને ખબર છે કે ભાઈ 2 મિનિટ સુધી આ સિગ્નલથી ક્લિયર થવાનું નથી ટ્રાફિક. તો ટ્રાફિક સિગ્નલ 2 મિનિટ સુધી ક્લિયર ના થાય ત્યાં સુધી તમારે તમારું એન્જિન બંધ રાખવું જોઈએ. આપણે બાઇક ખબર જ છે હવે આપણે જઈ શકવાના નથી, આપણે ઊભું જ રહેવું પડે એમ છે, તો ગાડી અથવા તો વાહન કે મોટર ગાડીને શરૂ રાખવાનો કોઈ મતલબ નથી, એને બંધ કરી દો, એટલું પેટ્રોલ ડીઝલનું દહન ઓછું થાય. ક્લિયર? ત્યારબાદ શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે શક્ય હોય ત્યાં સુધી મોટા વાહનોનો ઉપયોગ કરો. ધારો કે તમારે ફેમિલી મેમ્બર હોય અથવા તો 5 જણાને જવાનું છે, 4 બાઇક લઈ જવાના બદલે તમે કોઈ ગવર્મેન્ટ જે બસ હોય અથવા તો મોટા જે વાહનો હોય જે 5 વ્યક્તિ એક સાથે જઈ શકે એવી કોઈ વ્યવસ્થા કરો કે જેથી કરીને ઓલી 5 બાઇકની ગાડીનું પેટ્રોલ બળે એના કરતાં એકનું જ પેટ્રોલ બળે. આવી બધી વ્યવસ્થા. એવા વાહનોની પસંદગી કરો કે જે વધારે માઇલેજ આપતા હોય, વધારે કાર્યક્ષમ હોય, એવા બધા વાહનોની પસંદગી કરો કે જેથી કરીને પેટ્રોલ ડીઝલની બચત થાય. હવે સ્પોર્ટ બાઇક છે, મોટી મોટી કારો છે, એ બધાની તમે માઇલેજ કેટલી ગણો છો? બહુ ઓછી હોય છે. તો એની જગ્યાએ એવી બાઇક અને એવી મોટર ગાડીઓ, કારની પસંદગી કરો જે વધારે માઇલેજ આપતી હોય, જેથી કરીને પેટ્રોલ ડીઝલનું બચત થઈ શકે. આવા અલગ અલગ પ્રકારના સજેશનો છે આ સંસ્થા આપતી હોય છે. ઓકે, તો બાળકો આ સાથે જ આપણું આ યુનિટ અહીં પૂર્ણ થાય છે. આજના લેક્ચરમાં આપણે જે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી એને એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે જોયું કુદરતી વાયુ. કુદરતી વાયુ તો ભાઈ અશ્મિ બળતણ છે, પુનઃ અપ્રાપ્ય છે, પરંતુ ઘણું મહત્વનું છે કુદરતી વાયુ. કેમ? તો ભાઈ એને પાઇપલાઇન મારફતે વહન કરાવી શકાય છે. કોલસા અને પેટ્રોલિયમને પાઇપલાઇન મારફતે વહન કરાવી શકાતું નહોતું, પરંતુ કુદરતી વાયુને કરાવી શકાય છે. બીજું, કુદરતી વાયુ છે કિંમતમાં સસ્તો છે. અમુક જગ્યાએ એનો પાઇપલાઇનો પણ નાખી દેવામાં આવ્યું છે, વડોદરા, દિલ્હીના અમુક સ્થળોએ. ત્યારબાદ વાહનોમાં પેટ્રોલ ડીઝલની જગ્યાએ અત્યારે સીએનજીનો બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કારણ કે પ્રદૂષણ રહિત છે, કિંમતમાં સસ્તું છે, એટલા માટે વાયુ પ્રદૂષણ ના ફેલાય. સીએનજીનું ફૂલ ફોર્મ થાય નેચરલ કોમ્પ્રેસ્ડ ગેસ, કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ, સીએનજીનું ફૂલ ફોર્મ, એલપીજીનું લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ, બરાબર. ત્યારબાદ સીધો જ દહન તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ બધાના ફાયદાઓ હતા, બરાબર. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી હતી કેટલા કુદરતી સંસાધનો છે મર્યાદિત છે, તો કોલસો, પેટ્રોલિયમ આ બધા મર્યાદિત છે, એ અમુક સમયગાળા પછી ખતમ થઈ જવાના છે. તો એનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી એનો ઉપયોગ ટાળો, કારણ કે આ બધા અશ્મિ બળતણના ઉપયોગ કરવાના લીધે કોલસો અને પેટ્રોલિયમમાં દહનના લીધે અમુક હાનિકારક પ્રદૂષકો છે હવાની અંદર ભળે છે, જેના કારણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને એસિડ વર્ષા જેવો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. બીજું, ખતમ થઈ જવાના
શક્યતાઓ પૂર્ણ રીતે રહેલી છે, એટલે જો એકવાર ખતમ થઈ ગયા તો લાંબા ટાઈમ સુધી એને પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી આપણે. એના માટે એક સંસ્થા કાર્યરત છે ભારતમાં, PCRA, એનું ફૂલ ફોર્મ થાય ધ પેટ્રોલિયમ કન્ઝર્વેશન એન્ડ રિસર્ચ એસોસિએશન, જે પેટ્રોલ ડીઝલની બચત કઈ રીતના તેનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. આવા અલગ અલગ પ્રકારની માહિતીઓ આપણે આજે મેળવી હતી. તો બાળકો, આ ટોપિકોમાંથી કેવા પ્રશ્નો આવી શકે એની જો વાત કરવામાં આવે તો CNG અને LPGના તફાવતના મુદ્દાઓ આપો, કુદરતી વાયુ વિશે નોંધ લખો, ત્યારબાદ ભારતમાં આવેલી PCRA સંસ્થાનું કાર્ય જણાવો, PCRAનું ફૂલ ફોર્મ જણાવો. આવા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો આવી શકે. બરાબર. CNGનો ફાયદો જણાવો. આવા પ્રશ્નો તમારી સામે રજૂ થઈ શકે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નવું યુનિટ સ્ટાર્ટ કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.